Do you remember how to switch on the computer? Who knows to say how to switch on the computer? Amana, do you know to say how to switch on the computer? Okay, please say. Amana, please. Switch on the main power. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Who else will say? Again, who will tell? Okay, Eric, please unmute and say. Switch on the main power. Switch on the. Switch the UPS. Switch the CPU. Switch the monitor. Very good. Here, Nafi, can you tell? Nafi, please, can you say? Please unmute and say. Switch on the main power. Switch on. Yes. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Okay, here I want that Shaksad. Please unmute Shaksad. Shaksad, please unmute and say how to switch on a computer. First, what to do? Say a little more loudly. I can't hear. You didn't eat food today. Didn't you eat food today? You have no sound. And then say loudly. Say, come on, tell me. Switch on the power, main power. Next. മോന്റെ സൗണ്ടിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല മുത്തേ. ഓക്കെ, എവിടെ നമ്മുടെ ഷിഹാസേ ഓനൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മുത്തേ, എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നതെന്ന്. മുത്ത് പറഞ്ഞേ. എന്താ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മോനെ? ഷിഹാസിന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാക്കരെ. എന്താ പൊന്നോ, ഇതുവരെ പാഠം പോലും തുറന്നിട്ടില്ല. എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു മോനെ ഇത്ര സമയം? പേജ് നമ്പർ 36. പറഞ്ഞു മുത്തേ. How to switch on the computer? First we have to switch on the main power. Next. 36. Page number 36. Lesson number 5. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ മുത്തേ. Switch on the main power. Switch on the main power. Next step. പറഞ്ഞോ മോനെ, കറക്റ്റാ പറഞ്ഞോ. Switch on the UPS. നെക്സ്റ്റ് പേജിലുണ്ടല്ലോ ബാക്കി. Switch on the CPU. നോയല്ല, സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് കേട്ടോ. ON on. Okay. Switch on the CPU. Next one. Switch on a monitor. Very good. ഇനി ഒന്ന് മോൻ തന്നെ പറയോ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ മോനെ? എന്തേ പോയോ? ഈ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഷിഹാസേ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാക്കി വെച്ചോ? ഷിഹാസേ വീഡിയോ അടക്കം ഓഫാക്കി പോയോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? എന്റെ ബിന്യ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബിന്യ മോളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ബിനോയ് പറ. How to switch on the computer? Main power. Switch on the CPU. Second CPU അല്ല, UPS. CPU അല്ല, UPS. Switch on the CPU.
ബാക്കി ആരും പറയില്ലേ? ബാക്കി ആരും പറയില്ലേ? പിന്നെ മോള് പറയൂ, അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ആരും പറയില്ലേ? Please mute yourself, all of you. Only Binya has to unmute. Binya മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാവുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ഉണ്ടല്ലേ? പറ മോളെ. Switch on the CPU. And fourth, switch on the monitor. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിഹാസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. മോൻ ഇപ്പൊ നെറ്റ് ക്ലിയർ ആയ മോനെ? ഷിഹാസേ പോയോ കുഞ്ഞു? പിന്നെ ഒന്ന് മോൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറ മോനെ. നെറ്റ് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. Switch on the main power. Main power. Okay. Second one. Switch on the UPS. Yes. Okay. Very good. UPS. Yes. Very good. Next. Switch on the CPU. Very good. Switch on the monitor. Very good. Where is my Christy Lipin? Christy, where are you? Okay, come on, please read out. Please unmute and say, please. മോനെ പേജ് നമ്പർ 36. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മോൻ, പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഏതാ മോനെ, ഏത് പേജ് എടുത്തേക്കുന്നേ? പേജ് നമ്പർ 36. Okay, read it. Switch on the main power. Switch on the main power. Just ഇപ്രായാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. Switch on the UPS. Switch on the CPU. And switch on the monitor. Okay, good. Okay, please mute yourself. Christy, please mute. Mute ചെയ്തു കേട്ടോ. Next, Ifra Ismail. Ifra. ഒന്ന് unmute ചെയ്താ. Christy ഒന്ന് mute ചെയ്തു വെക്കുവാനേ. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Shivana, please read it. Switch on the UPS. First UPS alla. Switch on the main power. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Switch on the monitor. Okay, next I want Tessa Mary. Tessa Maria. മുത്തേ പറഞ്ഞു. അടുത്ത അമന രാജേഷ് ആണ്. അമന പറഞ്ഞല്ലേ? അമന, did you read? Okay, next ജുവൽ മരിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. വായിച്ചോ മോളെ ടെസ. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Switch on the monitor. Okay. Next. അടുത്തതാരാണ്? ഇവിടെ ആരോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ടെസാമരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വായിക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ജുവൽ റീഡ്. ജുവൽ കഴിഞ്ഞ് ഡൊമിനിക് ആണേ. ജുവൽ പ്ലീസ് റീഡ്. Jewel, switch on the main power. Main power. The UPS. The main power. Switch on the UPS. അത് ആദ്യത്തെ പറയല്ലേ.
Okay. On the CPU. Next. switch on the monitor. Very good. Shifana പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ. Anita Philip, did you read? മുത്തു വായിച്ചാണോ അനിറ്റ? ഇല്ല. Then read. അത് കഴിഞ്ഞ് മാളവിക സുരേഷ് ആണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. Switch on the main power. Main power. Okay. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Malavika, please unmute and read, ma. Unmute ചെയ്യാനറിയില്ലേ? അമ്മ ഇല്ല എടുത്ത മോളെ. Switch on the main power. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Next. Dominic, ready reader? വായിച്ചു. അനിറ്റ വായിച്ചു. ജുവൽ മരിയ വായിച്ചു. ഷിഫാന വായിച്ചു. ഷിഫാസ്. അലൻ തോമസ്. ഹായ്. വായിച്ചില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. then read. Next മുഹമ്മദ് ടി വായിക്കണം. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അലങ്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ടി വായിച്ച മോനെ. Switch on the main power. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Okay. Next ആരാ പറഞ്ഞേ? ആരെന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ടീനി അല്ലായിരുന്നോ? എവിടെ പോയി? എന്റെ കുഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. മുഹമ്മദ് വിട്ടാ പറയടാ മുത്തേ. റീഡ് ഔട്ട്. Switch on the main power. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good. Next ഇവിടെ ഫാത്തിമ കുട്ടി വായിച്ചില്ലല്ലോ. ഷക്സാദ് മാത്രല്ലേ വായിച്ചുള്ളൂ. ഫാത്തിമ മെഹറിൻ മുത്തേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചോ മുത്തേ. അടുത്തതാരാ? ഹന്ന. ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചിയോട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ 2 അടി കൂടുതലാണ്. ഹന്നമ്മയാണ് അടുത്ത് വായിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഫാത്തിമ മെഹറിൻ പ്ലീസ് റീഡ്. ഞാൻ കണ്ടു. വായിക്കുമോളെ. ഫാത്തിമ മെഹറിൻ റീഡ്. എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് സൗണ്ട് ഇല്ലടാ ചക്കരെ? ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഫോൺ ഇച്ചിരി കൂടെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാവോ? ദൂരമായിട്ടാണ് കേൾക്കാത്തെ. പറഞ്ഞോ, വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. വെരി ഗുഡ്. സെക്കൻഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്. Yes, very good. Next. Monitor. Very good. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഫോണിന്റെ എന്തോ ചിരാകത്തി വെച്ചതിന്റെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഹന്ന. ഹന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാം. അനിഹ മുഖം വായിച്ചായിരുന്നോ? അനിഹ കുട്ടി വായിച്ചോ? അനിഹ ലുക്ക് ഹിയർ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുത്തേ? അടുത്തത് നീയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഹന്നമ്മ വായിച്ചിട്ട്. ഹന്ന വായിച്ചോ മോളെ. Switch on the main power. Yes. Switch on the UPS. Yes. Switch on the CPU. Yes. Switch on the monitor. Okay, very good. Next, Aniha Mogan, please unmute. Aniha, can you hear me? Please unmute. Please read. മോളെ അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ലടേ ചക്കരെ. അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല മുത്തേ. Switch on the main power. Switch on the UPS. Switch on the switch on the monitor. Very good. Okay. Mute ചെയ്ത് വെക്കേ. സൗണ്ട് വരുന്നു. Again, anybody else is left? Dominic വായിച്ചാണോ മോനെ? ഡൊമിനിക് അല്ല, ആരാ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ്?
ഡൊമിനിക് റീഡ്. ഡൊമിനിക് വായിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ റീഡ്. സയാൻ കുട്ടൻ, സയാൻ വായിച്ചില്ലല്ലോ. പ്ലീസ്. On the main power. Yes. Switch on the UPS. Yes. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Very good, very good. Next Sayan. Sayan did not read, no? Please read. Sayan, please unmuted read. Switch on the main power. On the UPS. Yes. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Okay, very good. Next Hiba Fatima. Hiba one. Hiba. മോളെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ ആദ്യം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. വീട്ടിലെ സംസാരം എല്ലാം ഫുള്ള് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മോളൊരു കാര്യം ചെയ്തേ. ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ. വർത്തമാനം പറയുന്നത് കുര്യൻ ജോസഫ്, ഡിഡ് യു റീഡ്? കുര്യൻ വായിച്ചതാണോ? നോ, ദെൻ റീഡ്. വെരി ഗുഡ്. ഇനി മോനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇനി ആരാ വായിക്കാനുള്ളത്? നമ്മുടെ ഹിബ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും വായിച്ചോ? ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിക്കേ. ഓ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അൺമ്യൂട്ട്. ആരാണ്? അനഘ വായിച്ചില്ലേ മോളെ? അനഘ ഒന്ന് വായിച്ച മോളെ. Main power. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the monitor. Okay, next ഹിബ. Where is ഹിബ കുട്ടി? എന്തേ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഹിബ. ഓക്കെ മോളെ ഹിബ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മുത്തേ. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർസെൽഫ് ആൻഡ് പ്ലീസ് റീഡ് ഹൗ ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ. എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നതെന്നൊന്ന് വായിച്ചേ. പേജ് നമ്പർ 36 പുസ്തകം ഉണ്ടോ കയ്യില്? Do you have textbook with you, Hiba? Okay, page number 36. മോളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടോ മുത്തേ? ഉണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 36 എടുക്ക. Can you hear me, Hiba? Okay. Can you read how to switch on the computer? Instructions are given there. Please call your mother. Where is your mother? Hiba, where is your mother? Is she at home? വീട്ടിലുണ്ടോ അമ്മ? മദർ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ മോളെ പേജ് നമ്പർ 36 എടുത്തോ. സി ഇങ്ങനെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞിവിടെ താഴെ? മോളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജിലെ ചിത്രം കണ്ടോ? 2 pictures have been given. Below that something is written. Can you read out? അതിന്റെ താഴെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മോൾക്ക് അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മോളെ? മിസ് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. മോൾ അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ ശരി. സ്വിച്ച് ഓൺ ദ മെയിൻ പവർ. പറ. സ്വിച്ച് ഓൺ ദി. ക്ലിയർ ഇല്ലേ? ഓക്കെ ദെൻ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു. ശരി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ ഹൗ ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ മെയിൻ പവർ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞേ. ശ്രീഹരി. ശ്രീഹരി വായിച്ചില്ലായിരുന്നോ മോനെ? മോൻ വായിച്ചോ? മുത്ത് വായിച്ചേ കേക്കട്ടെ. സ്വിച്ച് ഓൺ ദി പവർ. Switch on the UPS. Switch on the CPU. Switch on the
Monitor. വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ വായിക്കാന്? ടീച്ചർ കണ്ടവരൊക്കെ വിളിച്ചു. നെറ്റ് സ്ക്രീനിലായതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞേ മക്കളെ, വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്. ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി പവർ. ആദ്യം നമ്മൾ പോയിട്ട് സ്വിച്ചില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അതായത് കുത്തണം. പവർ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടില് മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പ്ലഗിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തും. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി പ്ലഗ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി UPS. UPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആയി പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ലോസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്, വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ബാക്ക്. അലൻ തോമസ് പ്ലീസ് സിറ്റ് ദെയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകാതെ, ഓഫ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പവർ നമ്മൾ വേറൊരു സാധനത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതാണ് UPS എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. UPS ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയലൊക്കെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയുള്ള സാവകാശം കിട്ടും. അതിനുശേഷം അത് ഓഫ് ആകുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി UPS ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദി CPU. മൂന്നാമത്തേത് CPU ഓൺ ആക്കല്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വണ് മോണിറ്റർ ഷുഡ് ബി ഓൺ. സ്വിച്ച് ഓൺ ദി മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരും, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വരും. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കുറെ ഐക്കോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ താഴത്തെ അത് ചെയ്താണ്, പേജ് നമ്പർ 36 നമ്മൾ മാർക്ക് കളർ ചെയ്തോ നിങ്ങളത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ? കളർ ദ ക്ലൗഡ്സ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്താണ് അല്ലേ? ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഷോ മീ വെദർ യു ഹാവ് കളർഡ് ഓർ നോട്ട്. ലെറ്റ് മീ സീ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചേ, നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്തത്. അനിറ്റ, ഫിലിപ്പ് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കാണിച്ചു. ഇവിടുത്തെ പേജ് നമ്പർ 37 കളർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്കില്. ഓക്കെ, അനിഫ കണ്ടില്ല, ബിന്യ കണ്ടു, എറിക്ക് കണ്ടു, ഇഫ്ര ചെയ്തില്ലല്ലോ, കളർ ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഇഫ്ര ചെയ്തു. മാളവിക, വെർ ഈസ് യുവേഴ്സ്? അലൻ തോമസ്, വെർ ഈസ് യുവേഴ്സ്? ഓക്കെ ഓക്കെ, മാളവിക ചെയ്തില്ല മുത്തേ. ഹന്ന ചെയ്തു. ശ്രീഹരി, now only are you doing? Anaha, okay. Next, Jewel Maria, Amanna, Shifana ചെയ്തില്ലേ? എന്തേ എടുത്ത് കാണിച്ചേ, കാണട്ടെ. മുത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചേ. കുര്യൻ, where is yours? Where is yours? Just lift up and show me. Okay, Christy Libin, Tessa Maria, Hiba, where is yours? Muhammad T, yes also. Anita, Philip, Dominic, where is yours? കാണിച്ചായിരുന്നോ Dominic? Hiba ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? മുഹമ്മദ് നാഫി ചെയ്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. പുസ്തകം താത്തിക്കോ. അതാരാ ഇപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, കണ്ടു. ഇതാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇനി ആരും ഫോണെ തൊടണ്ട, മിസ് പറയുന്ന കേട്ടാ മതി. ഫോണിൽ അറിയാതെ തൊടുന്നതുകൊണ്ടോ നെറ്റ് പോകുന്നതുകൊണ്ടോ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, മിസ് എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ. എന്താണെന്നറിയാമോ, നിങ്ങളുടെ ചിലവരുടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ അത് അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോകുന്നു, സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും മിസ് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ശരി, നെക്സ്റ്റ് ഷട്ടിങ് ഡൗൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണല്ല, അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അടുത്തതാണ് ഷട്ടിങ് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷട്ടിങ് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ടു ക്ലോസ്, സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ ഓൺ ആക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? When you have finished working on the computer, you should shut down it properly. Follow the steps to shut down the computer. Computer shut down ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ്? ആദ്യം
ഇതിന്റെ താഴെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ പേജ് നമ്പർ 38 ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുക. താഴെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോണിറ്ററിലെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും താഴെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടോ? Did you see that start? Okay, we have to click on start. When you click on the start, some details have come there. അവിടെ കുറച്ച് ഏതൊക്കെയോ ഫയൽസിന്റെ ഏതൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Some options are there and എന്താണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് കണ്ടു. ഇത് ഡാൻസ് ക്ലാസ് അല്ല. ക്ലാസ്സിലൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുക. എന്തിനാ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നേ? കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നേ. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്ന നോക്കുന്നത് ടീച്ചർ അറ്റൻഡൻസ് തരത്തില്ല. അത് കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഡാൻസും കളിക്കും, പാട്ടും പാടും, എല്ലാം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അറ്റൻഡൻസ് തരത്തില്ല. ശരി, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട്. സ്റ്റാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതില് താഴെയുണ്ട് വീണ്ടും ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദെൻ ഷട്ട് ഡൗൺ. ആൻഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും. നമ്മൾ അറിയാതെ എങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പോയതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ അറിയാതെ തട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗണിൽ ക്ലിക്ക് ആയി പോയതാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും, ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ 3 ചിത്രം വരും. അവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളർ വേണം, ഒന്ന് ഷട്ട് ഡൗണും, ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ടും, ഒന്ന് പിന്നെന്തുവാ സ്ലീപ്പ് മോഡലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരും. 3 എണ്ണം വരും. അതില് റെഡ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് അതാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഷട്ട് ഡൗണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക? മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടേൺ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ ടേൺ ഓഫിൽ കൊടുക്കുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും വെയിറ്റ് ടിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഷട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയും. ഷട്ടിങ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യണം. സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് UPS ഓഫ് ആക്കണം. UPS ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുത്തിയ പവറില്ല സ്വിച്ച് അത് ഓഫ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ കുറച്ച് പണി കൂടുതലാണ്. മറ്റൊരു only 4 steps were there. First we have to switch on the power, then UPS, then CPU, then monitor. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് we have to click on start, then options will be there. From there we have to click on shut down. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും, എന്നിട്ട് റെഡ് മാർക്കിൽ ഒരു ഇത് വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഞെക്കിയതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഞെക്കണം, എന്നാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവൂലേ. അപ്പൊ പിന്നെ കാണിക്കും ഷട്ടിങ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വീട്. അപ്പൊ ഷട്ടിങ് ഡൗൺ എന്ന് കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഓഫായി. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. മോണിറ്റർ അതിന് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അവിടെ ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ UPS ആദ്യം ഓൺ ആക്കിയില്ലേ, UPS ഓഫ് ആക്കുക. അതിനുശേഷം പവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യണം, പവർ ഓഫ് ആക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ what is the procedure to shut down a computer? Click on start. All of you say from there. എല്ലാവരും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ. Click on start. Select shut down. Click on turn off. Switch off the monitor. Switch off the UPS and switch off power switch. Okay? മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അനഘ സുരേഷ് എന്ത് നമ്മുടെ അനഘ കുട്ടി വെയിറ്റ്, അനഘ സുരേഷ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അനഘ സുരേഷ് കേൾട്ടോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. Click on the start. Select. വായിച്ച മോളെ?
മുത്തേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യടാക്കറേ അനക്ക കുട്ടി മോള് മ്യൂട്ടഡാ വായിച്ചോ. Click on start. Select shut down. Click on turn off. Switch off. Monitor. Switch off. Switch off the UPS. Turn off power switch. Okay. Switch. Very good. So അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ടീച്ചർ ഇതും വായിപ്പിക്കും. So you have to read properly. Okay, ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഇതും ടീച്ചർ വായിപ്പിക്കുവേ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിക്കില്ല, എല്ലാരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിക്കണേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. ബൈ ബൈ ദെൻ. എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല മിടുക്കരായിരിക്കണം കേട്ടോ. ബൈ. Love you children. Thank you teacher for the question answer എഴുതിയില്ല. എന്തോ? ഫോർത്ത് വാർഡിന്റെ question answer എഴുതിയില്ല. ഫോർത്ത് ലെസന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് തന്നില്ലേ? അയച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നോ മക്കളെ? No. ഇല്ലേ? ഓക്കെ, മിസ് വിൽ സെൻഡ്. മിസ്സിന്റെ ഫോൺ മാറിപ്പോയി, അപ്പൊ വേറെ ഫോണിലായതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ അയച്ചു എന്നറിയില്ല. മിസ് അയച്ചുതരാം. Thank you teacher. ബൈ ബൈ. Thank you teacher. Thank you teacher. ശരി, ബൈ ബൈ. Teacher.